السلام علیکم، نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں راجہ ندیم۔ خبرنامے کا آغاز کریں گے شوبز کی دنیا سے۔ اداکار شان شاہد نے بی جے پی کی ترجمان کی جانب سے گستاخانہ بیان پر شدید رد عمل دیتے ہوئے بالی ووڈ سٹار شاہ رخ خان، سلمان خان اور عامر خان کی خاموشی پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ ٹویٹر پر جاری بیان میں شان نے کہا ہے کہ کچھ اداکار اب بھی بی جے پی کے خلاف بولنے کے بجائے خاموش ہیں۔ یہ کہتے تھے فنکار کی کوئی سرحد نہیں ہوتی تو شرم تو ہوتی ہے، یا وہ بھی بیچ دی۔ اداکار نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اپنی آواز اٹھائیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی مذمت کریں۔ اور ٹویٹ میں شان نے شاہ رخ خان، سلمان خان اور عامر خان کی تصویر پوسٹ کی اور ساتھ ہی ان کی خاموشی پر غصے کے ساتھ تعجب کا بھی اظہار کیا۔ پاکستانی نیاد کینیڈین اداکارہ ایمان ویلانی کی سیریز مس مارول 8 جون سے نشر ہونا شروع ہو گئی۔ یہ پہلی بار ہوگا کہ جب مارول کی جانب سے ایک پاکستانی نیاد سپر ہیرو کو سکرین پر دکھایا جا رہا ہے، مگر 19 سالہ ایمان کو مارول سپر ہیرو کمالہ خان کا کردار کیسے ملا؟ گزشتہ دنوں انہوں نے اس بارے میں بتایا۔ ایمان کو مس مارول میں کمالہ خان کے کردار کے لیے مارول کی تلاش کا علم اس وقت ہوا جب ان کی ایک رشتہ دار نے فروری 2020 میں ایک واٹس ایپ میسج فارورڈ کیا۔ پہلے تو ایمان کو لگا کہ یہ میسج جعلی ہے، پھر کامک باکس کو پسند کرنے والی اداکارہ کو احساس ہوا کہ یہ میسج واقعی کاسٹنگ کے بارے میں ہے۔ اس احساس کے بعد ایمان نے آڈیشن کی ایک ویڈیو خود ریکارڈ کی جو ان کو اچھی نہیں لگی۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے سوچا ٹھیک ہے، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں ناکامی کے خوف سے پہلے ہی جواز تلاش کرنے لگی تھی، مگر پھر خیال آیا کہ کوشش کیے بغیر ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ رات 3 بجے میں نے آڈیشن ویڈیو بھیج دی اور 2 دن بعد مجھے کال آ گئی۔ اس کے بعد ایمان کی لاس اینجلس میں کاسٹنگ ڈائریکٹر سارا فن سے ملاقات ہوئی اور کرونا کی وبا کے باعث ان کا سکرین ٹیسٹ زوم پر ہوا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہائی اسکول کے آخری دن میں انہیں مس مارول کے کردار کے لیے چن لیا گیا۔ خیال رہے کہ مس مارول کو گزشتہ برس ریلیز ہونا تھا، جسے بعد ازاں کرونا کی وبا کے باعث ملتوی کر دیا گیا تھا۔ عالمی شہرت یافتہ بھارتی اداکارہ پرینکا چوپڑا کے شوہر امریکی گلوکار نک جونس نے انکشاف کیا کہ انہوں نے اپنی اہلیہ پرینکا چوپڑا سے بالی ووڈ سٹائل کا ڈانس کرنا سیکھ لیا ہے۔ نک جونس نے حال ہی میں ایک ٹی وی شو میں بطور مہمان شرکت کی تھی۔ گلوکار نے اس شو کے میزبان کو اپنے پسندیدہ بالی ووڈ ڈانس سٹیپس دکھا کر کہا کہ وہ بالی ووڈ ڈانس کرنے کو بہت آسان سمجھتے ہیں۔ انہوں نے انٹرویو کے دوران بالی ووڈ ڈانس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ میری بیوی انڈین ہے، ہم بالی ووڈ کے بہت سے میوزک پر ڈانس کرتے ہیں۔ امریکی گلوکارہ کیٹ بش کے گانے نے 37 سال بعد ٹاپ 10 فہرست میں جگہ بنا لی۔ یہ گانا 1985 میں ریلیز ہوا تھا۔ نیٹ فلکس کی نئی سیریز اسٹرینجر تھنگس میں رنگ اپ دیٹ ہل گانے کو شامل کیا گیا تھا۔ رواں برس 23 مئی کو سیریز ریلیز ہونے کے بعد یہ گانا امریکہ کے موسیقی چارٹس میں بہترین پوزیشن پر آ گیا۔ پچھلے ہفتے برطانیہ اور امریکہ میں رنگ اپ دیٹ ہل 8ویں پوزیشن پر رہا اور 1985 میں جب یہ گانا پہلی بار ریلیز ہوا تو صرف 30ویں پوزیشن تک پہنچ سکا تھا۔ اس وقت عالمی سطح پر اسپوٹیفائی اور ایپل میوزک میں یہ گانا دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ سنا جانے والا گیت بن گیا ہے۔ 63 سالہ گلوکارہ کیٹ بش نے کہا کہ گانے کی دوبارہ پذیرائی سے بہت خوشگوار حیرت ہوئی۔ نیٹ فلکس سیریز دیکھنے والے نوجوان مداحوں نے اس گانے کو نئی زندگی دے دی۔ معروف بھارتی اداکار فرحان اختر نے پاکستانی فلم ساز شرمین عبید چرائے کی سیریز مس مارول کے لیے رہنمائی کرنے پر تعریف کی ہے۔ فرحان اختر نے مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر مارول سنیمیٹک یونیورس کی پہلی مسلم سپر ہیرو سیریز مس مارول کی پوری ٹیم کے لیے ایک خصوصی پیغام شیئر کیا ہے۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ سیریز مس مارول میں فرحان اختر کا کردار بھی سامنے آنا باقی ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ یہ ٹویٹ تخلیق کاروں، ہدایت کاروں اور کیمرے کے سامنے اور پیچھے کام کرنے والے ان تمام لوگوں کو سراہنے کے لیے ہے
जिन्होंने सीरीज मिस मार्वल को बनाने के लिए ताउन किया। उन्होंने मजीद लिखा कि खास तौर पर शर्मीन उबैद चनाई की तारीफ करना चाहूंगा। उन्होंने सीरीज में काम करने के लिए मेरी मुकम्मल रहनुमाई की। फरहान अख्तर ने मार्वल स्टूडियोज की तारीफ करते हुए कहा कि मुझे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने पर फख्र है। उन्होंने मजीद लिखा कि यह प्रोजेक्ट मुख्तलिफ सकाफतों के लिए एक खराज तहसीन है और ये बरसगीर के लाखों नौजवान लड़कों और लड़कियों को अपनी पहचान पर खुशी और फख्र करने का पैगाम देगा। फरहान अख्तर ने सीरीज में मिस मार्वल का मरकजी किरदार अदा करने वाली पाकिस्तानी नैयाद अदाकारा ईमान की शानदार अदाकारी की भी तारीफ की। अपने ट्विटर पैगाम के आखिर में अदाकार ने सीरीज मिस मार्वल की पूरी टीम के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और ख्याल रहे कि पाकिस्तानी फिल्मसाज शर्मीन उबैद चनाई और मार्वल स्टूडियोज की सीरीज मिस मार्वल आज से स्ट्रीमिंग सर्विस डिज्नी प्लस पर नशर की जाएगी। भारतीय अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा की मोहब्बत में गिरफ्तार होने और मंगनी से मुतल्लिक ज़ेरे गर्दिश अफवाहें अब सच साबित होती दिखाई दे रही हैं। अरसे दराज से सोनाक्षी सिन्हा और इनके दोस्त ज़हीर इकबाल से मुतल्लिक अफवाहें गर्दिश में है कि ये जोड़ी दोस्ती के नहीं बल्कि मोहब्बत के रिश्ते में बंधी हुई है। इन अफवाहों से मुतल्लिक अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल ने भी तरदीद या तस्दीक नहीं की। भारतीय मीडिया की जानिब से अब दावा किया जा रहा है कि ज़हीर इकबाल ने अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया है। ज़हीर इकबाल की जानिब से इंस्टाग्राम पर सोनाक्षी को सालगिरह की मुबारकबाद दी गई है और साथ में उन्होंने मोहब्बत का इजहार भी किया है। सोनाक्षी सिन्हा की सालगिरह के लिए की गई खुसूसी पोस्ट में ज़हीर इकबाल ने लिखा है कि सालगिरह मुबारक हो सोन्स, मुझे इन हरकतों पर न मारने के लिए आपका शुक्रिया, मैं आपसे प्यार करता हूँ। उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा और अपने मुस्तकबिल से मुतालिक मजीद लिखा है कि बहुत सारा खाना, प्यार और हंसी हमारे लिए है। अदाकार बिलाल कुरैशी ने बिजली कम और बिल ज्यादा आने पर दिलचस्प तबसरा किया है जो कि इंटरनेट सार्फिन को खूब बहा गया है। मुल्क भर में जारी गैर अलानिया और तवील लोड शेडिंग से न सिर्फ आम आवाम बल्कि पाकिस्तानी फनकार भी मुतासिर नजर आ रहे हैं। अदाकार बिलाल कुरैशी की जानिब से सोशल मीडिया पर बिजली कम और बिल ज्यादा आने पर गुस्से का इजहार किया गया है। इंस्टाग्राम पर शेयर की गई स्टोरी में बिलाल कुरैशी का कहना है कि आज बिजली का बिल आया है और बहुत आया है। जब बिजली कम है और बिल ज्यादा आता है तो बहुत गुस्सा आता है। बिलाल कुरैशी के तबसरे का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पेजेस पर खूब वायरल हो रहा है। इस पोस्ट के कमेंट बॉक्स में आम आवाम भी महंगाई, बिजली और लोड शेडिंग का रोना रो रहे हैं। हिंदी और जनूबी भारत की फिल्मों के मारूफ अदाकार कमल हसन ने अपनी फिल्म ओ करम के डायरेक्टर को खुश होकर एक लग्जरी कार तोहफे में दे दी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि डायरेक्टर लोकेश कनागराज की हदायतकारी में बनने वाली फिल्म करम काफी कामयाब साबित हुई और सिर्फ 4 दिनों में फिल्म ने 175 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। फिल्म की कामयाबी पर खुश होकर 1980 के अशरे में कई हिट हिंदी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाने वाले 68 साल कमल हसन ने लोकेश को लेक्सिस कार का तोहफा पेश किया। इस हवाले से सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई है जिसमें कमल हसन हदायतकार लोकेश को कार की चाबियां पेश कर रहे हैं। याद रहे कि एक्शन थ्रिलर बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज्यादा बिजनेस देने वाली फिल्म साबित हुई है। बॉलीवुड के चुलबुल पार्टे सलमान खान ने पुलिस में दिए गए बयान में कहा कि धमकी अमेज खत के लिए किसी पर शक न करें क्योंकि उनकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा कि इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और वो कनाडा में मुकीम गैंगस्टर गोल्डी बरार को नहीं जानते जिसने गुलकार और सियासतदान सिद्धू मूसेवाला पर हमले का दावा किया था। सलमान खान ने कहा कि मुझे ये खत नहीं मिला, मेरे वालिद को ये खत सुबह की वॉक के दौरान मिला। मेरी किसी से हालिया दुश्मनी नहीं है, मेरे पास किसी पर शक करने की कोई ठोस वजह नहीं है। अदाकार ने कहा कि मेरा हाल ही में किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ और ना ही मुझे कोई धमकी आमेज कॉल या पैगाम आया है। सलमान खान ने मजीद कहा कि लॉर्स पश्नोई के बारे में जानते हैं क्योंकि काले हिरन केस के मुकदमे की समाअत के दौरान 2018 में
بشنوئی کی طرف سے موت کی دھمکی ملی تھی۔ یاد رہے کہ بھارتی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ یہ خط سلمان خان کے والد سلیم خان کے گارڈز کو ممبئی کے ساحلی پٹی کے قریب سے اس تفریحی مقام پر ملا جہاں یہ دونوں باپ بیٹے صبح کی واک کے بعد سستانے کے لیے کچھ دیر بیٹھتے تھے۔ ادھر ممبئی پولیس نے اس گمنام خط کی وصولی کے حوالے سے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا ہے۔ خیال رہے کہ یہ پہلا موقع نہیں جب سلمان خان کو اس طرح کی دھمکی موصول ہوئی ہو۔ اس سے قبل بھی سلمان خان کو دھمکی آمیز کالز اور خط موصول ہو چکے ہیں۔ یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد خبرنامے میں شامل کریں گے کچھ خبریں کھیل کے میدان سے۔ تو فقیر ہوں، آج لوگ مجھے ملنگ کہتے ہیں، لیکن سیاچین سے لے کر نگر پار تلک سارے پاکستان میں سینٹر ہے ہوم فار ہوم لیس۔ عبدالستار ایدھی 28 فروری 2028 کو ایک میمن مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ایک پاکستانی انسان دوست، ایسی شخصیت کے حامل جس نے ایدھی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی جو آج دنیا کا سب سے بڑا رضاکار ایمبولینس نیٹ ورک ہے۔ مختلف بے گھر پناہ گاہوں، جانوروں کی پناہ گاہوں، بحالی مراکز اور یتیم خانوں کے ساتھ پاکستان بھر میں آپ کی خدمات قابل رشک ہیں۔ اپنے ایمان کے سوال پر وہ کہا کرتے تھے کہ وہ ایک دوست اور روحانی شخصیت کے مالک ہیں۔ ان کے مطابق خالی الفاظ اور لمبے جملے خدا کو متاثر نہیں کر سکتے، خدا کو ایمان عمل کے ذریعے دکھائیں۔ It is an 800-mile stretch that goes off-road, that goes all the way to China. It is one of the highest paved roads on earth. Built by Pakistan and China, it is a major trade route helping to generate 11 billion pounds of trade a year between the two countries. We don't Karakoram Highway a few days now. This last stretch has been really smooth and developed and safe, and it's this friendship and this relationship that the Chinese have got with Pakistanis. It feels like something happening. That's the thing.
that feels like something happening. In return, the Karakoram Highway gives China direct road access to Kwadar port on Pakistani's coast, where traffic from Chinese commercial and naval vessels is growing and for Pakistan. It has opened up remote areas like Etbal Lake to tourism. The China connection is big. The two countries have now signed a £46 billion series of construction deals that should rapidly modernize Pakistani infrastructure and strengthen the economy. वेलकम बैक। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के प्लेयर्स रैंकिंग में एक दर्जे तरक्की के बाद चौथे नंबर पर आ गए हैं। ICC ने टेस्ट प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। नई टेस्ट बैटर्स की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के मार्नस डिवोशन की पहली पोजीशन बरकरार है। बैटर्स रैंकिंग में इंग्लैंड के जरूर चौथे से दूसरे नंबर पर आ गए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ एक दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद तीसरे नंबर पर चले गए हैं। न्यूजीलैंड के कप्तान 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के साथ 5वें नंबर पर चले गए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और मायनाज बल्लेबाज विराट कोहली इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स रखने वाले पहले भारतीय बन गए। गुज़िश्ता रोज विराट कोहली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स का हिंसा अबूर करने वाले पहले भारतीय बन गए। कोहली दुनिया के मकबूल तरीन क्रिकेटर्स में से एक हैं जो मैदान में रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये संग-ए-बील जाहिर करता है कि पूरी दुनिया में इनके चाहने वालों की तादाद कितनी ज्यादा है। विराट कोहली ने अपने फॉलोअर्स का शुक्रिया अदा करने के लिए इंस्टाग्राम का रुख किया, जहां उन्होंने एक वीडियो शेयर की। इंस्टाग्राम पर शेयर की गई वीडियो कोहली के मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स की मदद से बनाई गई। उन्होंने कैप्शन में लिखा कि मेरी 200 मिलियन इंस्टाग्राम फैमिली का शुक्रिया। वाज़ेह रहे कि 2021 के T20 वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली ने भारतीय T20 टीम की कप्तानी छोड़ दी थी और बाद में उन्हें वनडे की कप्तानी से भी हटा दिया गया था। इसके फौरन बाद वो भारत के टेस्ट कप्तान के तौर पर दस्तबरदार हो गए थे। इनकी जगह रोहित शर्मा को तमाम फॉर्मेट्स में कप्तान बनाया गया था। मारूफ पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान ने मुल्तान में टीम का ट्रेनिंग सेशन खत्म होने के बाद ग्राउंड की सफाई भी की। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में शेड्यूल पहले वनडे मैच से कबल शदीद गर्म मौसम के दरमियान पाकिस्तानी स्क्वाड ने गुज़िश्ता रोज अपना दूसरा ट्रेनिंग सेशन मुकम्मल किया। कौमी टीम का ट्रेनिंग सेशन मुकम्मल होने के बाद ग्राउंड की सफाई करके मोहम्मद रिजवान ने एक बार फिर टीम मैन होने का सबूत दे दिया। इसी दौरान क्रिकेट स्टेडियम की गर्ल्स के पीछे अपने मदाहों से मिलने भी गए और इनके साथ सेल्फियां भी ली। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान ने जियो सुपर के साथ एक मुख्तसर गुफ्तगू के दौरान मुल्तान के लोगों की मोहब्बत का जवाब देते हुए शहरियों को सलाम पेश किया। वाज़ेह है कि मुल्तान में 14 साल के वक्फे के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हो रही है। आखिरी बार पाकिस्तान ने 2008 में मुल्तान में बांग्लादेश की एक वनडे मैच में मेजबानी की थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ आज। अल्लाह हाफ़िज़।